بالله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قد الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما ظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاسه وخلائقه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله جميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد كل محجن وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيته وأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين ولطاعتك أجمع من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Yang putih itu nak belum ada olah selesai segini kan ya biasa bibinya tadi lebih banyak sana bang adalah yang putih adalah ada lah bila tidak karena minggu yang berlah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallam ulama wal awliya was salihin muslimin. Sayyidina Muhammadin Allah man bin Isa sunna sayyid fakir muqaddam Muhammad bin Ali bin Ali wa ila ruhi qudul Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa qudul ahwal abiyad al-bastan wa maqam shafi al-qadir al-jilani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim السلام من هو من الشيخ محمد الأسد بن عبد الله بن والشيخ محمد كسر أنوار بن الأسد والشيخ محمد زين بن عبد الله الصقور وخصوصا إلى روحيش كي حجي أشعري بن حجي سليمان وجميع سندنا إليهم الشيخين أجمعين بأن الله الكريم يعلي درجة في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركاتهم وأسرارهم ونفعتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرجو ببركة المجمع الأمور في الصحة والعافية مع كمال متابعة للنبي الله وباطنا في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وصنع خاتم الموت على دنيا ولكل صلاة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شعر الأخلاق والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Mudah-mudahan kita bisa diberi kesehatan, keafiatan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia limpahan rahmat kepada kita bersama. Hingga dapatlah kembali kita meneruskan pembelajaran kita ilmu agama yang wajib kita tentu di antaranya ilmu tauhid. Mudah-mudahan dengan hadirin kita ini Allah memberikan hidayah dan taufik yang selalu sempurna dan memberikan kepada kita istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jangan. Menyambung kajian kita tentang ilmu tauhid semalam itu tolong sedikit lah, tapi ini tambahan halamannya halaman 3 itu sedikit tolong. Nah, semalam diwajibkan kita secara agama, secara fikih mengetahui yang wajib bagi Tuhan, yang mustahil dan yang jaiz. Dan itu mengetahuinya itu wajib, artinya bila kita kada tahu tentang masalah itu, maka berdosa kita. Nah, kemudian halaman 13. Dan hakikat di bawah dan hakikat mengenal. Nah, kita ini kan wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu hakikat mengenal Tuhan itu kayak apa? Yaitu al-jazmul muwafiqul haqqi an dalilin. Nah, ini pentingnya. Al-jazmu itu artinya i'tikad. I'tikad itu bahasa kita adalah keyakinan yang jazam. Jazam itu artinya putus, maksudnya itu keyakinan itu tidak ada sedikit pun keraguan. Itu artinya putus, artinya lah. Pokoknya yakin 100% yakin. Jazmu artinya. Ada orang besarnya muwafiqu lil haqqi, artinya yang muwafaqah bagi nang bujur. Ada keyakinan lah, yakin 100%, tapi terkadang atau ternyata bersalahan dengan nang sebujurnya. Nah, lalu andalilin pulang. Orang tuh yakin 100% yakin sesuainya merasa dengan bujur. Lalu kenapa jadinya mendahkan bujur? Karena memang terbit dari dalil atau keterangan atau alasan-alasan. Kita nih jadi yakin ada Tuhan telah. Pertama memang dulu 100% yakin Tuhan kita pada Allah. Itu jazmu artinya. Nah, muwafiq itu bahasa kita sesuai dengan sebenarnya. Ternyata di ilmu Allah atau ketentuan Allah memang Allah itu Tuhannya. Imbatu pulang andalilin. Kenapa kita jadi yakin pada Tuhan itu Tuhan kita? Karena kita punya alasan dan dalil. Nah, dalil artinya. Bagaimanakah i'tikad yang jazam? Jazam itu tadi 100% lah, tidak ada keraguan. Terkadang ada orang tuh yakin lah, tapi yakinnya itu yakin buta karena umpatan aja. Nah, kenapa jadi agama Islam? Aku lahir dari abah mamaku Islam Pak, jadi aku Islam juga. Yakin atau yakinnya kok. Nah, itu keyakinan yang yang sebenarnya tapi kayaknya itu umpatan orang aja. Nah, ini janganlah. Itu bila umpatan orang keyakinan itu membahayakan iman kita masih. Karena kalau ada gelombang atau badai menerpa keyakinan kita lah. Kita ini mungkin di sini masih iman pajar lah. Tidak ada orang-orang yang mengerongrong keimanan kita. Cuma tuh di Jawa atau mungkin di Banjarmasin. Sekarang di Binian nama anak kita. Ya, terkadang banyak orang-orang seluruh Islam tuh merongrong keimanan kita ini bukan dengan cara memerangi, tapi bujuk rayu. Bisa dengan di Binian atau mungkin apa lagi? Dengan kekuasaan atau dengan duit. Nah, sini alhamdulillah sebenarnya Islam lah. Ada kalau yang jauh-jauh di Samarinda mungkin atau mungkin di Buntu. Itu banyak kan bisa di sekolahan tuh misalnya sekolah SMA. Ada buntang Islam sebenarnya ada buat apa ya? Kristen Buddha. Nah, tak kawan-kawan lain itu biasanya ada lintas agama. Nah, lintas agama itu kayaknya berpandai-pandai masalah agama. Lalu masing-masing mempunyai apa ya? Argumen atau alasan kenapa aku jadi beragama kok. Kalau kita melakukan dino, aku mau liatin kalau semua bahas agama orang, tapi nyelamnya rajin bisnya itu apalagi di mahasiswa kan ya kan. Kalau kada tahu bang lah, jangan-jangan dapat beasiswa saya tak ke Jakarta seolah. Atau memang kada sering ke Jakarta seolah. Kawan gue tuh banyak sekolah di Jogja boleh. Nah, sampai S2 situ. Sampai ke situ rambut ibnu berubah. Gen ini lah. Nah, langsung ini. Oh nih.
gondrong. Wah ini orangnya jadi kepala ku ada. Nah, lagi pemudaan ganas nuangkeun ini nah. Kita lagi dulu anu rancak bagi kiriman pos ada belum SMS dulu ada pakai kantor pos. Enggak ini nah. Nah, bila mandi kita kayak itu kayak binian tuh. Habis jadi mahasiswa hanya ada juga salam tolak anak kepala sekolah baru nyebut orang bang. Mau saya lain sini. Bagian muntah. Waktu kuliah di sini bagus dengan raha sekolah di raha pesantren. Tak Jawa, rambutnya panjang gini. Siapa yang dari musola itu? Itu anak kepala sekolah aja. Iya kamu. Oh, anu keren. Kita ini bertanya kata keren lah. Jadi anak itu bang. Nah jadi itu kan pengaruh-pengaruh untuk nyatuin masih sekolahnya sekolah Islam. Maksudnya tuh kuliahnya kayak UIN kan masih Islami. Iyalah. Kalau Unlam orang Islam, orang lain Islam, kau masuk sudah. Nah kalau ikan sekolah kayak itu mana ikan? Ada tahu bang belum ya Allah nih. Kadang-kadang mungkin seorang perawat, ada orang tak Islam seberitaan, ada orang lain Islam, ada juga orang itu. Nah jadi pembelajaran tauhid ini penting untuk menjaga keimanan kita. Iyalah. Jangan iman itu umpatan kuitan aja. Sementara ini yakinlah banyak anak-anak kita tuh kenapa jadi Islam karena umpat kuitan. Sama kita nih alhamdulillah. Untung kita nih lahir di pondok Islam alhamdulillah. Jadi otomatis kita nih mau pada mau memang harus Islam karena dipaksa oleh kuitan kita. Tapi iman kita ini belum lagi merasuk ke dalam hati kita. Sambayangin masih penguliar subuh. Kenapa ya? Karena mungkin kekuatan iman kita belum kuat lagi. Iman tuh karena gara-gara iman tuh lahir cinta ya Allah. Dari iman tuh ada cinta. Nah cinta awan Tuhan lah. Jadi kan orang cinta tuh lah karena ia tahu awan Tuhan tuh pakai apa. Tuhan tuh pemaras, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh sama yang aneh. Lalu akhirnya ada timbul kecintaan lalu hendak beribadah. Kenapa jadi banyak ibadah? Karena cinta. Nah, itu adalah mendapatnya itu caranya dengan belajar ilmu ketuhanan namanya ilmu tauhid. Nah, jadi tadi al-jasmul muwafiqul haqqi an dalilin itu keyakinan yang sesuai bagi nang sabujurnya imbatu pulang kenapa jadi yakin karena ada alasan tertentu jadi kita yakin awan Tuhan. Nah, itu kita pelajari itu. Bagaimana etikat yang jazam tadi? Yaitu etikat yang putus yang tiada syak dan waham dan zan. Semalam saktula 50% yakinnya. Kalau waham itu 25% sedikit benar. Kalau zan masih banyak 75% atau lebih sedikit. Kalau fikih nang rancak dipakai itu adalah yakin jarang lah. Nang biasanya rajin zan. Jadi ulama-ulama kita Syafi'iyah itu prediksi zan seperti apa? Ada yang 70, 80, 90. Ada yang tingkat bujur 100%. Kenapa jadi Bapak mengatakan kada 100%? Karena beda pendapat. Berarti kan pendapat itu ya terkadang bisa bujur, terkadang bisa salah. Cuma prediksinya hampir bujur buat ulama-ulama itu. Kenapa ya? Karena mereka alim dan memang sesuai dengan kapasitas buhannya. Adik kita nih kada hendak 4 mazhab merasa pintar seorang padahal hadis berapa hafal? Quran 30 hafal. Tafsirnya apalah, ada juga sekalinya. Nah, lebih baik kita 4 orang pintar yang sudah maulah dan anu fikih yang sudah masak. Nah, kalau tauhid kada kawalah zan 70% sangkaan itu kada kawal. Harus bujur-bujur yakin. Yakin Allah, yakin. Membantu pulang keyakinan gitu ternyata sesuai dengan Quran dan hadis dan ijma' para ulama. Membantu pulang keyakinan kita nih karena dibangun oleh alasan dari kita sendiri. Kenapa kita yakin? Jangan yakinnya tuh umpatan. Nah, ada Allah. Kalau pikir umpatan kawalah. Misalnya ikan rajin bulan Ramadan, Ramadan tuh kan bayar zakat fitrah lah. Lalu rajin zakat fitrah lah. Zakat fitrah itu buat rajin tahu julung aja. Menjulung awan siapakah? Menjulungnya awan guru karena aja, karena sabilillah. Nah, padahal dalam fikih dalam fikih itu Imam Syafi'i itu bila hendak menjulung zakat fitrah kah, zakat mal kah, itu harus ada 7 golongan. Di kampung kita adakah 7 golongan? 8 golongan itu adalah. Nang kadada di kampung kita apa? Fisabilillah. Fisabilillah banyak aja lah. Ibnu Sabil jarang ada.
Ibnu Sabil itu orang yang datang ke kampung kita dalam perjalanan. Jarang ada Allah. Betul pulang orang apa? Orang masuk Islam dua ada lagi lah. Hamba saya kada juga. Nah, jadi tujuh sampai saya kita buang dah. Tujuh aja lagi. Tujuh ini nang kada rancakna Ibnu Sabil awan. Nah, sabilillah sabilillah ada jual deh. Itu orang berjuang jalan Allah. Nah, kan sebenarnya lalu Tuhan guru tuh pada debat. Sebab guru tuh sabilillah lah. Ada loh. Sabilillah tuh orang berjuang di jalan Allah. Nah, lalu ada ulama nang apa ya? Nang beda pendapat. Ada madhakan sabilillah itu cuma khusus untuk orang berjuang fi sabilillah. Ada pulang sabilillah itu ujar nang imam nang layan buat nang Tuhan nang pintar-pintar teh. Jami'ul khairat semua jalan kebaikan. Bila orang tuntut ilmu itu jalan kebaikan lah. Mau usaha kebaikan kalau nah berarti masuk pelajar, betul pulang guru jalan kebaikan juga, buan kaum takmir masjid dapat juga sekalinya. Lah padahal sabilillah ada cuma jalan-jalan kebaikan. Nah itu kan berarti tadi salahkah atau bujur kakak dua itu mana bujur kira-kira? Bujur keduanya sebab sama-sama prediksi. Jadi kadang-kadang mutlak 100% kita hampir tidak ada mutlak 100%. Lebih karena prediksi. Tapi prediksi itu hampir benar. Itu. Nah, itu ngarannya mengikut. Mulai aja kita kada tahu pada kita kada tahu lah kisahnya lah. Dalil alasannya udah tahu kalau dalilnya di mana ambilnya. Nama Quran hadisnya dipakai kada tahu kita, yang penting kita makanya ada ulama yang membolehkan. Itu ngarannya ikut mengikut dalam fikih boleh. Tapi dalam masalah tauhid tidak boleh begitu. Kenapa jadi kemungkinan Allah itu ada? Aku aja kuitan, aku enggak usah mana kan. Itu punya hadis barang itu. Alasannya apa kan tuh? Aku udah tahu macam-macam yang tampilan ini. Nah, ada kawan enggak itu mah. Tauhid harus kita yakin. Kenapa jadi yakin bahwa Tuhan ada alasan kita. Nah, baik itu secara Quran atau secara rasio akal. Nah, makanya agama Islam ini keyakinan kita dibangun dengan rasio semuanya. Banyak orang-orang kafir masuk Islam itu karena mereka memakai rasio, Pak. Andai kata orang-orang kafir kayak Kristen memakai rasio, banyak orang masuk Islam. Kenapa yuk? Karena sesuatu yang mustahil itu kada kau dijadikan patokan. Nah, Tuhan perinya mati hidup pulang biasa. Kira-kira imbah mati hidup sama lah kayak manusia lah. Untuk apa menyembah sesuatu yang sama orang kayak makhluk juga. Nah, jadi Tuhan tuh kada mungkin sama awan. Andai kata mereka berpikir, tapi kita tahu apa? Nah, makanya kita ini gunakan pikiran kita untuk memikirkan masalah ketuhanan ini. Karena ada berapa? 10. Hah? Oh, ada Bapak. Ya ada tadi apa guru menelpon tadi jadi ada puluh kita. Belajar tetap cuma dipercepat misalnya masing-masing di rumah lagi. Harus salah. Misal seperti kita iktikadkan, kita yakini wajib Allah ada. Nah, Allah ini ada, yalah. Di mana Allah? Nah, Allah. Jangan ada kata-kata dalam pertanyaan di mana? Apalagi siapa W5 lampu di mana? Bagaimana? Di mana? Kayak apa? Atau itu jangan ada kritik itu terhadap Tuhan. Sebab bila kayak itu kayak apa dalam Tuhan itu? Kayak nang dunia keganalnya anak tuh ada dalam kayak itu Tuhan tuh kada laisa kamili sayun. Tidak ada yang bisa menyamai Tuhan itu kada ada. Nah, bila ada yang sama itu bulan Tuhan tuh kritiknya lain. Hingga hati itu tiada halaman 14 lah, tiada menerima tiadanya sekali-kali. Nah, jadi kita kada menerima bahwa Allah itu madahan kada menerima. Bandingnya seperti jazam kita atau yakin kita bahwasanya langit itu di atas kita. Kita nih yakin lah. Pada langit itu di atas kita lah. Yakin, ya Allah. Walaupun ikem kada alasannya tahu pokoknya langit tahu di apa ya? Di atas. Allah itu ada, yakinlah, yakin. Padahal belum ada bisi dalil. Ya Allah, dalilnya kan ada dalilnya Allah. Yang tadi kan keyakinan kita yakin, pertama yakin. Yang kedua sesuai dengan sebenarnya, yang ketiga ada alasannya. Kenapa jadi yakin itu? Sama juga kita nih yakin bahwa langit itu di atas kita, yakinlah. Yakin, alasannya apa? Karena memang ini kada ada di atas kita tuh tanpa ada ya, tanpa.
tanpa ada nang apa nih menungkati menyangga jadi di atas. Nah, yakin udah dengan tiada syak dan waham dan zan lagi, yakinnya di atas pikirannya ada langit. Bagaimana pula arti muapakah? Muapakah tadi sesuai dengan yang sebenarnya. Jawab, yaitu apa yang diiktikadkan yang jazam, apa yang diyakini nang 100% jazam itu artinya lah 100%, kada kurang sedikit. Apa yang diiktikadkan yang jazam itu adalah sebenar-benarnya. Semacam itu hakikatnya. Misalnya wajib zat Allah itu ada. Kita nih yakin 100% Allah itu ada. Wajib esa, maka ada dan esanya zat Allah itu sebenar-benarnya, yaitu muapakah sesuai dengan nafsul amrinya. Nafsul amar itu maksudnya sesuai dengan ilmu Allah SWT. Ini menurut keyakinan kita lah, membuatnya pasti kena. Yesus Kristus Tuhan kami ya. Kami yakin karena memang sebenarnya kayak itu ujar buahnya sama kita juga. Kita yakin dengan ilmu Allah SWT bahwa Allah mengatakan bahwa Allah itu memang Tuhan dan sebenarnya itu sesuai kita nih alhamdulillah. Muapakah dengan yang ada di ilmu Allah. Nah, kita nih yakin dengan Allah, hanya alhamdulillah sesuai awan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Kristen ketujuhnya orang Buddha gitu. Yakin lawan Tuhan Buddha, yakin jadinya. Kenapa? Karena sesuai dengan nama kami, dengan kenyataan. Hari kita yakin jauh kenyataan ternyata Allah memang Tuhan kita. Sebenarnya entah. Sebenarnya yakni muafakat atas nafsul amri atau muapakah sesuai dengan yang di dalam ilmu Allah Ta'ala. Bersalahan dengan etiket seperti majusi dua Tuhan. Majusi lah. Majusi itu bukan Persia. Nah, Persia ini termasuk Tuhan Iran, Irak lah. Itu Persia ini Iran, Irak, Syam. Bagian Arabnya. Ini kan Makkah Madinah lah. Di gayanya itu Persia termasuk Iran, Irak lah. Karena aja akhir zaman itu nama membela Islam ini bukan orang Arab, tapi orang-orang Persia banyak. Di hadisnya tuh ada. Nah, mungkin akhir zaman ini nanti kan di Makkah tuh nama membela orang Islam siapa? Nang Palestina siapa? Orang Arab lain orang Arab meninggungan nang Makkah lain. Tapi di luar itu di bagian Persia itulah Syam, Iran, Irak, bagian Kuwait, bagian situ nah. Nah itu namanya membela Islam. Sedangkan orang Makkah sendiri bang diam buatnya. Buan bahaya itu barenanya buannya. Kenapa? Karena memang sudah hanya nyamanan sudah. Apa duit aja. Dahulu sebelum Islam tuh tenar di Irak telah tuh dikuasai oleh orang Amerika. Kan sebelum sebelum nama meninggal dari siapa ditembak buan Amerika siapa? Oh lama. Ali Khomeini kalau lah. Nah sebelum itu ada raja ngarannya Raja Pahlavi. Nah jangan ngarang Pahlavi lah. Pahlavi itu jadi itu nang membangun Iran tapi dengan gaya Barat. Dulu Irak tuh itu ada pakaian apa ya? Pakaian seperti orang-orang Barat. Mau lihat kan dia nonton di YouTube tuh. Iran sebelum reformasi Islamnya. Lalu datang Ali Khomeini. Sebab Ali Khomeini itu ada lagi pendahulunya. Nah itu keturunan bubuhan Rasulullah. Cuma alirannya Syiah. Nah itu buahnya tuh keturunan Nabi tapi Syiah. Nah lalu buahnya tuh nama reformasi mereka tuh kan presiden ada tapi yang tertinggi adalah para ulama. Para penjamnya tuh jadi buahnya tuh mempengaruhi pemerintahan. Hari kita ini kan ada ulama di bawah pemerintah luang kali ya ulamanya. Nah buahnya itu reformasi sampai akhirnya Iran itu menjadi Republik Islam. Nah, jadi hakikatnya wajib zat Allah Ta'ala itu ada, wajib Isa tadi sesuai dengan sebenarnya. Beda dengan majusi dua Tuhan, ini menyembah api. Yalah. Ternyata mereka yakin Tuhannya itu majusi itu api, tapi ternyata tidak sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kada sama sekalinya. Nah, dua Tuhan dan seperti falsafah kadim alam, tahu lah kadim alam lah.
falsafah tuh buhan apa nih? Ada di fakultas itu kuliah namanya. Kuliah teologi itu masalah ketuhanan. Nah, itu ada masalah ketuhanan itu sampai-sampai bunyinya itu mendiakan etes itu kan kada bagaimana tidak ada Tuhan karena mereka tuh menyembah itu dengan sesuatu yang real. Bila kada real kada ada disembahnya. Sama Allah ini kan kada real Allah kada ketahuan siapa yang sama ada Tuhan ada dia. Nah, jadi mereka seolah-olahnya apa nih otaknya ini dicuci supaya jangan bertuhan. Nah, ini buat falsafah nih biasanya dia mengadakan alam itu kadim, tolak alam kadim lah. Alam itu kekal abadi. Nah, lalu karena ada ajaran-ajaran namanya lainnya termasuk Nur Muhammad kadim jadinya sondangan itu lah. Sondangan lah. Ada sondangan lah. Nur Muhammad kadim. Orang belajar Nur Muhammad. Nah, kata salah tuh lo kesembilan lagi nya. Tahu diri Muhammad, ada jadinya mereka. Nah, tinggi kita padahal kayak itu mah ilmu jenis nangka itu, yalah kuatnya lo syariat, yalah lalu nang tauhid nang dasar. Hanya belajarnya itu gini belajarnya itu pulang. Nah, belajar itu diizin gurunya. Adakah sesuai lah pulang pembelajaran gurunya terkadang rajin mengajarkan orang nang memang tapi orang kampungan nang tapi tahu tuh akhirnya pas kan sampai yang lagi misalnya. Ya. Nanti yang bapak kamu matulah. Oh, kalau mah dah kamu bila memang bujur ilmunya itu kalau usah sembunyi apakan aja. Bila memang misalnya tinggi pelajarannya itu pilih orangnya. Jangan orangnya cuma anak ada sambayang aja gawiannya. Nah, itu dilajari pasnya ada sambayang lagi. Nah, makanya cocok pulang itu orang pengoler biasanya dulu audio muntah itu banyak dulu apa? Judulnya Ultimatum Al-Qur'an. Banyak bubuhan yang kata sambayang 4 belajar itu pas bener Bang, sambayang. Pas bener kan. Kami binian kawan, menjepi-jepi macam-macam tuh bilang anu wae. Tapi orangnya mati dulu ini, alhamdulillah. Orang berbeda semalam tuh. Sawat yang di sidang semalam, di sidang oleh ulama sini anu kalah pemulaan tuh anu seri, olah. Sama kekuatannya. Malawannya anu Bang, tuan gudang Tuhan kan kata dia debat kira deh. Apa tantam nang debat kedua itu mulai saya tuan guru anum nang harap debat nih tuang dibawa lu kayak lagi buatnya harap pandai soalnya baca kitab kada bisa bini 45 saja ilmu nang kayak itu kan ilmunya ada bisa aja belajar ilmu Jawa Tahan memikat bibi nanti nyaman benar paletakan tahi mantong dikapungi ikan tapi tampilingnya kita kira ketujuh kata deh macam-macam kalau tak macam-macam ilmu kayak itu lah kayak sakti itu bangnya nah itu etiket majusi itu yakin terpesen tapi kan sesuai dengan ilmu Allah betul pulang falsafah kadim alamnya tuh anggapnya apa ya kadim kayak Nur Muhammad kadim jadi padahal kada iyalah padahal di rawi apa tuh di rawi mana? Di rawi kita mau habs itu ada situ. Itu bila salah menafsirkan kayak mah dah kan mangan Nur Muhammad tuh kadim. Padahal kada. Itu bahasa Arabnya ada min nurih jangan. Itu menafsirkan itu kada bisa. Akhirnya tersampaikan apa ya? Nur Muhammad kadim. Padahal kada. Nah, hati-hati benar tuh lah. Ada nang kadimnya nang kadim itu siapa ya Allah saja. Nang sedia tuh ada usaha binasa tuh Allah saja. Seberitaan makhluk nih sampai Nabi Muhammad ya seberitaan binasa. Nah itu salah buhan ng falsafah tadi atau ilmu teologi tadi. Maka adalah etiketnya itu jazam 100% yakin, tetapi tiada muafak atau tidak sesuai dengan etiket yang sebenarnya. Nah, hati benar lah. Makanya bila belajar mutawatnya bila sudah belajar ini bila ada karena keyakinan tuh kawai yang membantah dalam hati bapak rancak kayak tetap namanya bila datang lagi bapak diri maka bapak diri mengelato tolak ikan mau mengelato lah seolah-olahnya ini jadi makrifat serangan panggil Muhammad Allah Ta'ala kayak itu kada usah banyak itu dulu lah situ bila cinta sama Tuhan kada usah kan kalau di sama-sambat nah ianya tapi ya gawiannya jangan montongnya aja sambayang kayak apa soal betul pulang kegiatan keagamaan upatan lah orang bila cinta sama Tuhan nih
mengekspresikan diri awan apa ya? Ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangan. Nah, ingin toh jangan pandirnya aja. Apalagi aja udah pandir dibawa ke warung. Nah, jadi atau gimana pandir Allah taala ini di warung. Tapi orangnya berhutang. Nah, belum lagi berhutang tuh lah betul pulang. Bila sambayangan ada sambayang. Ada enggak itu kelakuan manusianya? Bagaimana pula arti terbit dari dalil? Jawab, yaitu kejazaman atau 100%-nya i'tikad itu ialah dengan sebab ada dalil atau keterangan. Jadi kita nih yakin 100%, lalu memang kayak gitu sesuai dengan ilmu Allah itu karena ada alasan kita, Bang. Kenapa wani madahkan Allah itu ada? Karena ada alasan kita. Salah satu diantaranya kenapa kita yakin pada Allah ada, karena ada dunia ini, Bang. Apa hubungannya dunia dengan Allah? Coba pikirkan. Dunia ini ada Allah. Kira-kira setiap ada perbuatan ada orang berbuat. Setiap ada kegiatan ada orang yang berbuat kegiatan. Jadi setiap ada sesuatu pasti ada mau ulah. Nyatanya dulu alamnya. Ada mungkin mau ulah manusia. Yakin manusia lah. Dewa, Bang. Nah, misalnya dewa jadi Tuhan misalnya, berarti dewa itu jadi Tuhan, Bang. Mungkin di situ manangnya, tapi di bagian lain kalah salahnya dewa, Bang. Di mana kalahnya nah? Terkadang dewa itu namanya kada seikong. Ada dewa langit, ada dewa lagi bumi, dewa air. Berarti dewa tuh banyak, Tuhan tuh kebanyakan. Kemudian bila banyak orang banyak, nih biasanya dia kada mau satu pendapat. Pasti apa ya? Ujar Tuhan langit, aku jangan anak baulah manusia aja. Ujar nang di bumi, aku tidak mau manusia, macam-macam manusia berhancur. Berarti yang dua pendapat lah, Tuhan bakal lahir. Mun Tuhan bakal lahir, otomatis bertimbakan di atas bertimbak, di bawah timbak. Siapa yang sakit? Manusia. Ada mungkin Tuhan kakak Tuhan, berarti Tuhan berselisih paham. Ngaran dua orang itu berarti berdua ini kada kuat. Ulang kuat tuh seikung aja. Palingnya lah Tuhan seikung lah. Tuhan langit seberitaan kalah seberitaan. Ya Tuhan, oke lah situ. Mungkin situ mana dulu. Sekalinya pulang Tuhannya sejar jadi manusia aja. Ada lokal jen tuh orang putar tuh. Nah macam ini, nah kita kan berarti hubung asli anunya Tuhan kita nih sama kayak Tuhan. Soalnya Tuhannya kawin pulangnya. Wah berarti sama kayak kita. Jadi saya beberapa puluh tahun mati Tuhannya sekalinya, timbul pulang Tuhannya, mati hidup lah. Tuhan nggak kayak Tuhan mati. Tuhan tuh hidup terus, tidak ada awal, tidak ada akhir. Bila ada awal berarti lain Tuhan. Kayak kita nih ada awal lah, ada akhir, Bang. Ada juga berarti kalau saja pada jadi Tuhan kita sambil lah, masya Allah. Berarti bila lah. Nah ada awal ada akhir berarti sampai halaman 14 ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi yang bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menjaga keimanan kita, keislaman kita dengan berkat kita hadir di sini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita daripada obat-obat yang terlarang dan qalbun bebas aman ya rabbal alamin. Ala hadiniha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Wabillah.